لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita tafsir surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang diturunkan di Makkah atau dinamai dengan Makkiyah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya surah Al-Ikhlas ini Madaniyah, artinya diturunkan di Madinah. Nah, jadi ada dua pendapat lah. Ada yang mengatakan di Makkah, ada yang mengatakan di Madinah. Terdiri daripada
4 ayat. Jadi terdiri daripada 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, satu atau tunggal. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang menjadi tumpuan segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita di sini membaca rancaklah, karena termasuk Qul huwallah ini ayat yang sering kita baca, dan banyak sekali keistimewaan, keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Nah, kita membacanya jangan sampai salah. Nah, jadi ada beberapa kaidah Al-Quran, kaidah ilmu tajwid yang perlu kita perhatikan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, khususnya yang sering kita baca yaitu surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, Allahnya itu tafkhim, tebal. Jadi jangan dibaca qul huwallah, huwallah. Qul huwallahu ahad. Dalnya itu dimatikan, kalau diwaqaf menjadi qalqalah. Ahad, ahad. Cuman qalqalahnya di sini qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Ahad langsung dimantulkan. Kalau nang kubra itu ditekan alif. Kalau qalqalah kubra itu ditekan 1 alif atau 2 harakat, hanyar dimantulkan. Ini perbedaan antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Misalnya qalqalah kubra itu nang bertasydid ujungnya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5 lah. Nah, biasanya disingkat dengan qutbu jadin, atau huruf qaf, qa, ba, jim dan dal. Itu bilanya mati mantul atau qalqalah. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Nah, jadi di dalam suratul Ikhlas ini qalqalahnya sughra aja, langsung dimantulkan. Ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berbeda dengan qalqalah kubra. Nah, itu ditekan dulu 2 harakat atau 1 alif, hanyar dimantulkan. Apabila huruf qutbu jadin, huruf qaf, ta, ba, jim dan dal ini bertasydid ujungnya lalu diwaqaf, maka menjadi qalqalah kubra. Contohnya misalnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu kada langsung mantul, ditekan dahulu, ditahan dahulu 2 harakat atau sealif, hanyar dimantulkan. Nah, ini qalqalah kubra ngarannya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan wa tab. Nah, itu salah itu. Nah, jadi ditekan dahulu wa tab. Nah, hanya mantul. Jim misalnya bil hajj. Nah, jadi perbedaannya antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Misalnya kalau kita menyambung, nah ini banyak rajin orang menyambung tersalah. Qul huwallahu ahadul lillahus samad. Nah, itu salah. Nah, jadi bila hendak disambung ahadunillah, itu diandakin nun alif di bawahnya, nah, nun halus. Ada kalau cirinya, nah. Tapi banyak ada berciri bang lah.
Nah, jadi nun wasal bila disambung ahadunillahus samad. Nah, dalnya dibuangi sebuting barisnya, kemudian nunnya di bawah ahadunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu bila hendak diwasal disambung. Nah, ada jadinya nama baca Qul huwallahu ahadulillahus samad. Nah, lillah itu kada ada kaidahnya itu di dalam qiraat. Jadi nang bujurnya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu kalau hendak menyambung mawasal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada beberapa bacaan, itu tadi bacaan kita qiraat daripada Imam Hafs an Asim. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sambil kita qiraat sedikit. Jadi kufuan di sini banyak nang bacaannya, nang beda lah. Nah, jadi ada qiraat banyak di situ. Perbedaan antara qiraat kita dengan yang lain. Qiraat kita kan Hafs membaca kufuan ahad. Waw bil waw. Jadi hanya Imam Hafs saja nang membaca waw, nang lain wal baquna bil hamzah. Imam qiraat nang lain membaca dengan hamzah kufuan. Nah, jadi kita aja yang membaca kufuan wow. Nah, Syu'bah ini daripada Imam Asim juga membaca kufuan. Nah, jadi wawnya diganti dengan hamzah. Ini Imam Syu'bah. Qalun kufuan juga bacaannya. Ibnu Katsir kufuan juga baca. Ibnu Amir kufuan. Abu Amr kufuan. Imam Ali Al-Kisai kufuan. Nah. Kemudian kalau bacaan Warash, sambungannya adalah kufu'an ahad. Kufu'an ahad. Kalau Imam Hamzah Khalaf, riwayat Imam Khalaf, ba saktah kuf'an ahad. Kuf'an ahad. Basaktah itu menjadi wasal. Nah, kemudian Imam Hamzah pulang riwayat Khalad tuquf an ahad, baca bersambung di wasal lah ketika di wasal. Nah, kemudian Imam Hamzah pulang kalau di waqaf itu dua wajah, kufwa dan kufa. Jadi ada yang membaca bacaannya kufwa, ada nang kufa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bacaan kita rajin. Kemudian Syu'bah, Qalun, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Ali Al-Kisai membaca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kemudian Warash membaca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Warash. Kemudian Khalaf, riwayat Imam Hamzah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Basaktah.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khalad. Nah, ini kalau membaca wasal Imam Hamzah juga riwayat Khalad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qiraat Imam Hamzahnya ketika waqaf dua wajah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Macam-macam aja. Nah, ada aja lagi tuh yang lain pada itu. Ini sebagai anu aja, membuka wawasan kita supaya kita ada, kalau kita kada sempat belajar qiraat, anak cucu barang kita belajar, supaya ada tahu ilmu-ilmu bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi ada macam-macam bacaan, khususnya 7 macam qiraat atau yang terkenal dengan qiraat sab'ah. Adapun asbabun nuzul daripada surah Al-Ikhlas ini, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah Asy-Sya'bi dan Ikrimah radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah berkumpul. Antara lain mereka orang-orang musyrikin Mekah itu ngarannya ada Amir bin At-Tufail, ada Ziyad bin Qais serta yang lain-lain. Nah, mereka ini bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, terangkanlah sifat-sifat Tuhanmu kepada kami. Jadi, orang-orang kafir Quraisy bertakun lo Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayak apa gerang sifat daripada Tuhan engkau itu? Apakah Tuhan engkau itu seperti emas, atau terbuat dari emas, atau perak, atau Tuhan kamu itu besi, atau tembaga kuningan? Sebagaimana berhala-berhala kami ini ada daripada itu semua. Jadi berhala-berhala orang musyrikin itu ada yang dari emas, ada yang dari besi, ada yang dari tembaga kuningan dan lain-lain. Bahkan yang lebih ajaib lagi, dahulu zaman jahiliyah Khalifah Umar bin Khattab itu sidin maulah berhala dari gandum. Nah, jadi pas lapar dimakan sidin. Aneh-aneh benar Tuhan maka dimakan. Ngarankeun jahiliyah. Nah, pas lapar kada denang dimakan-makan, tangan Tuhan dulu sebelah habis, kada kanyang aja lagi sebelah pulang, tangan begitu betisnya pulang habis sebukuan jadinya, Tuhan dimakan. Itu kabebangatan jahiliyah ngarannya. Nah, dan yang terbuat dari gandum tadi. Nah, jadi macam-macam berhala-berhala orang musyrikin, orang kafir Quraisy. Nah, jadi mereka bertanya, apakah Tuhan engkau itu wahai Muhammad berupa emas atau perak atau besi atau timah atau kuningan, tembaga dan lain-lain? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menurunkan, Allah Subhanahu wa taala melewat malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, jadi kenapa? Karena sebelumnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin ini batakun nang kayak apa gerang sifat Tuhan itu. Lalu turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah itu ahad, esa, satu, tunggal. Kadang banyak lah, kayak berhala itu kan banyak macam-macam, ada Uzza, ada Lata, ada Manat, ada Hubal dan lain-lain. Macam-macam lah ngaran-ngarannya itu berhala. Jadi Allah itu ahad, satu aja. Kada dua, kada tiga. Nah. Allahus Samad,
Allah itu adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung atau tumpuannya segala sesuatu, tumpuan tempat bergantungnya segala makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nang kada bisi anak dan kada diperanakakan, artinya kada bisi anak tuh otomatis kada bisi bini. Nah, kemudian tidak diperanakan otomatis kada bisi umah, kada bisi abah. Nah, ini sudah membantah i'tiqad orang-orang nang sesat, nang memadahkan ada Tuhan anak, Tuhan macam-macam lah. Nah, jadi Allah Samad, Allah itu satu, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, kada beranak, kada diperanakakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun makhluk nang setara dengannya, nang kada ada berbandingannya. Kalau ada nang terlintas di dalam hati kita, nang kaya ini, nang kaya ini, nang kaya itu, nang kaya apa, itu kada seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seumpama sesuatu. Jadi apabila ada seumpama atau sesuatu sebagaimana makhluk, Tuhan berbatis, Tuhan bertangan, Tuhan turun naik, Tuhan bertempat, nah itu kata itu makhluk itu. Nah, jadi sudah terjawab akidah kita ini, sudah pondasinya ini adalah qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata as-samad. Nah, Ibnu Abbas berkata as-samad itu artinya nang tidak mempunyai al-jauf, nah tidak mempunyai rongga mulut. Nah, jadi as-samad itu jadi Abdullah bin Abbas kada berisi muntong, kada berisi mulut, kada berisi rongga. Atau kada belubang. Karena kada berongga, kada mulut, kada ada bermulut, kada ada berlubang, maka ia tidak makan dan tidak minum. Kada makan, kada minum, kada guring. Nah, sebab kalau ada rongga, ada mulut, berlubang, tentu ia memerlukan pada sesuatu. Nah, sedangkan Allah itu kada memerlukan sesuatu apapun. Nah, sedangkan makhluk berataan memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahajat dan bergantung kepada Allah taala. Nah, lamun Allah taala kada memerlukan sesuatu, nah tentu dia Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada dikatakan memerlukan sesuatu, tentu kada pantas menjadi Tuhan. Kenapa? Nah, kada apa ngarannya tuh? Kada Tuhan ngarannya. Nah, karena Tuhan itu tempat bergantung, kada memerlukan sesuatu. Apabila memerlukan tempat, memerlukan sesuatu bergantung, berhajat dan sebagainya, nah itu lain Tuhan ngarannya. Itu kada pantas jadi Tuhan. Dan banyak sekali keistimewaan, keutamaan daripada suratul Ikhlas. Diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, "La tanami hatta ta'mali arba'ata asya, hatta takhtimil Qur'an, wa hatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a yawmal qiyamah, wa hatta taj'alil muslimina radina 'anki, وحتى تفعلي حجة وعمرة." فدخل عليه الصلاة والسلام فبقيت على الفراش حتى أتم الصلاة. فلما أتمها قالت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، أمرتني بأربعة أشياء لا أقدر في هذه الساعة أن أفعلها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قرأت قل هو الله أحد فكأنك ختمت القرآن، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء من قبلي فقد صرنا شفعاء لك يوم القيامة، وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم راضون عنك، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد حججت واعتمرت.
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, janganlah engkau tidur sehingga engkau mengkhatamkan Quran. Nah, jangan guring dahulu sebelum mengkhatamkan Quran. Nah, lamun kita itulah gawian kita, gawian anak-anak kita zaman now nih, jangan guring dahulu, kada guring dulu sebelum panat maudak HP. Panat maudak HP hanya tak guring, HP-nya kada pematian atau sampai habis baterai hanya tak guring. Nah itu. Ada ulang, nah jangan guring dahulu sebelum mengkhatamkan Quran. Kemudian apalagi ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah, dan jangan guring dulu engkau sebelum menjadikan para anbiya memberi syafaat kepada engkau pada hari kiamat. Dan jangan guring dahulu sebelum engkau menjadikan semua kaum muslimin ridha kepadamu. Dan jangan guring dulu sehingga engkau mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini 4 wasiat Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk, lalu sidin sembahyang. Nabi sembahyang dan Sayyidah Aisyah tetap diam di atas pembaringan sidin, tetap berjebah, bingung, kayak apa nih lah menghatamkan Quran, kayak apa bahaji ba umrah, kayak apa supaya Nabi dan anbiya yang lain mursalin semuaan memberikan syafaat di hari kiamat, kayak apa amalannya, kayak apa supaya orang beriman berataan ridha lawan kita, bingung sidin. Nah, setelah Nabi SAW selesai daripada sembahyang, lalu Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, nah, demi ibu dan ayahku yang menjadi tebusanmu, nah, engkau telah memerintahkan kepada aku mengerjakan 4 hal, tetapi saat ini ulun belum dapat melaksanakannya. Kada kawa menggawinya, kayak apa caranya? Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan Nabi bersabda, ujar Nabi, apabila engkau membaca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan engkau telah mengkhatamkan Quran. Sekali aja lah. Nah, dan mengatakan 3 kali, kenapa? Karena sekali qul huwallah itu sama dengan 1/3 Quran. Ada hadis yang lain menjelaskan. Bila 2 kali 1/2 katanya. Apabila 3 kali maka khatam Quran. Nah, jadi baca 3 kali qul huwallahu ahad. Dan apabila engkau membaca salawat kepadaku dan para nabi-nabi sebelumku, maka mereka akan memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Nah, baca salawat 3 kali juga. Maka apabila engkau memohon ampun untuk mukminin mukminat, semua orang mukmin, maka berataan orang beriman ridha kepadamu. Kayak apa? Kada ridha lamun dipintakan ampun. Kita nih memintakan ampun kepada Allah, kepada muslimin muslimat, alahan pada diberi duit. Kawalah bian sangguplah memberi duit berataan mukminin mukminat seduniaan inilah, supaya menghimungi berataan. Nah, dibacakan doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, himung berataan. Karena itulah hadiah kiriman doa lawan kita. Nah, jadi kalau kita berhadiah doa atau kita mbah tuntung sembahyang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil, itu perbuatan semacam itu mendoakan saudara-saudara kita yang mukmin itu, betapa bahagianya, himungnya. Nah, dimanapun mereka berada dapat kiriman doa daripada kita. Jadi mereka mengirimi kita juga, kita mengirimi mereka, saling berhadiah-hadiahan doa. Nah, itulah yang menjadi sabarataan orang-orang yang beriman mukmin tadi, himung ridha lawan kita. Dan apabila engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca itu 3 kali, maka engkau akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, itu diantara keistimewaannya tadi, termasuk qul huwallahu ahad. Dan diantara keistimewaannya lagi suratul Ikhlas itu bisa menghindarkan seseorang daripada berbuat dosa. Nah, salah satu benteng daripada kita
untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi al-ikhlas itu nang menjadi benteng, nang memelihara. Jadi berkat suratul ikhlas itu kita terpelihara dari perbuatan dosa. Ada riwayat hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ujar Nabi, man qala qul huwallahu ahad ba'da salatil ghadi 10 marrat lam yasil ilaihi dhanbun wa in jahadahu syaitan. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali setelah salat subuh, maka tidak akan sampai kepadanya sebuah dosa pun, walaupun syaitan telah bersusah payah untuk mengupayakannya, menggodanya, menjerumuskannya. Nah, jadi salah satu benteng supaya jangan berbuat dosa terpelihara hari itu. Nah, jadi mbah subuh baca qul huwallah 10 kali. Meskipun di dalam hari itu syaitan berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskannya, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keistimewaan suratul Ikhlas. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surata qul huwallahu ahad marratan wahidah, a'tahu Allah taala min ajri kamithli ajri 100 syahidin." Barang siapa yang membaca sekali qul huwallahu ahad, Allah akan memberikan pahalanya seperti pahala 100 orang yang mati syahid. 100 orang yang mati syahid kada gampangan pahalanya lah. Kita sekali aja baca. Nah, adapun sebab-sebab kenapa surah ini dinamakan Al-Ikhlas? Nah, karena sesungguhnya surah ini jadi dinamakan Al-Ikhlas karena surah ini akan membebaskan orang yang membacanya daripada bencana-bencana dunia. Khalas itu kan selamat, ikhlas bersih, suci. Nah, ikhlas lillah, nang semata-mata karena Allah. Nah, diantaranya itu khalas atau ikhlas ini jadi dinamakan suratul Ikhlas karena suratul Ikhlas qul huwallahu ahad ini membebaskan orang yang membacanya atau memelihara orang yang membacanya daripada bala bencana dunia dan juga siksaan nanti di akhirat. Jadi dunia selamat, akhiratnya pun selamat berkat suratul Ikhlas. Kemudian selamat daripada sakaratil maut, pedihnya, sakitnya waktu dicabut nyawa oleh malakal maut. Dan selamat daripada gelapnya kubur dan penderitaan ahwalu yaumil qiyamah pada hari kiamat. Kemudian di antara keistimewaannya lagi, dahulu ada orang soleh. Orang soleh ini meninggal. Kemudian ayahnya bermimpi bertemu dengannya. Bukan kada termasuk orang soleh inilah, orang nang banyak maksiat lah. Nah, tapi abahnya ini termasuk orang nang baik, orang nang soleh. Jadi anaknya ni termasuk orang nang ahli maksiat. Nah, kemudian setelah meninggal si anak nang maksiat ini, abahnya bermimpi. Orang tuanya bermimpi melihat inya disiksa dalam neraka. Melihat anak ni lah disiksa di dalam neraka. Dalam keadaan terbelenggu, diikat kaki dan tangannya, lehernya juga. Nah, itu pada malam yang pertama. Nah, setelah dikubur, malam pertama abahnya melihat inya disiksa di dalam kuburnya, di dalam neraka, dalam keadaan terbelenggu. Kemudian pada malam yang kedua, nah abahnya bermimpi lagi melihat sekalinya anaknya tadi kada disiksa lagi. Belenggunya terlepas dan ia berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan dalam surga. Malam yang kedua abahnya bermimpi melihat si anak tadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam
kenikmatan surga. Lalu abahnya ini bertakon, malam pertama aku melihat ikam disiksa di neraka. Malam ini aku melihat ikam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kenikmatan. Kenapa? Nah, lalu si anak tadi menjawab, ujarnya, ada seorang laki-laki yang melewati kuburan kami. Ada orang bahayanya lewat di kuburan kami. Nah, orang itu tadi membaca suratul Ikhlas, ini lewat sajalah. Lewat saja. Kadang istilah duduk tuh, apalagi istilah duduk bertahlil baca Quran. Nah, ini yang membuktikan pahala bacaan ulang nang hidup tuh sampai, doa kita sampai. Nah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak itu Allah. Nah, kecuali di luar itu nang berkeyakinan nang pahala kada sampai itu terserah aja ya Allah. Namun kita berkeyakinan pahala orang nang hidup sampai, bacaan-bacaan zikir, Quran, doa dan lain sebagainya itu sampai, hadiah-hadiah itu dari orang nang hidup kepada orang nang mati. Nah, jadi ada orang laki-laki melewati kuburan kami lalu ia membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, itu juga kalau kita bila bertahlil itu qul huwallah itu 3 kali. Nang lain sekali-sekali aja, bila qul huwallah 3 kali. Itu Bang. Kenapa? Karena bila membaca 3 kali sama dengan sahatam Quran. Nah, setelah laki-laki nang lewat membaca qul huwallah 3 kali tadi, nah, kemudian inya berdoa, ya Allah sampaikan pahala qul huwallahu ulun nang 3 kali ini lawan ahli kubur nang berataan ini nah. Sampaikan bagi-bagiakan pahalanya lawan orang mati di kuburan ini nah. Nah, inilah artinya hadiah pahala orang nang baca qul huwallahu 3 kali nang pian lihat ini. Nah, asalnya ulun di dalam neraka disiksa oleh Allah taala. Nah, sekalinya ada orang bahadiah itu tadi qul huwallahu 3 kali. Maka ulun dapat kenikmatan, dapat bagian daripada pahalanya. Lalu ulun dapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada suratul Ikhlas yang dibacakan orang, yang dihadiahkan orang pahalanya kepada kami yang sudah mati ini. Nah, dari banyak dalil-dalil yang kisah-kisah semacam ini ya, walaupun apa ngarannya tuh masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hadiah-hadiah kita kepada orang yang mati itu sampai, baik itu bacaan Quran, sholawat, zikir dan lain sebagainya itu sampai. Nah, ini bagian daripada keistimewaan daripada suratul Ikhlas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita pulang sambungannya masih tentang surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.